ओम शांति। आज 4 अगस्त 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली। बाबा कहते मिठे बच्चे बाबांकर राइट हैंड हेबाकु हेले प्रत्येक कथारे राइटियस अर्थात सत्यतार परिचायक हुआ। सर्वदा श्रेष्ठ कर्म कर। प्रश्न केउ प्रकारर संस्कार सेवारे बहुत विघ्न पकाई थाए। उत्तर भाव स्वभावर वशवर्ती हेबा कारणरू परस्पर मध्यरे जेउ दुई मतर संस्कार होइथाए एहा सेवारे बहुत विघ्न पकाई थाए। दुईटी मत हेबा द्वारा बहुत क्षति होइथाए। बाबा कहउछन्ति क्रोधर भूत एपरि जे भगवानकर सामना करिबाकु भी डेरी करे नाही। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति हे मधुर संतान माने एहीपरि कोनोसी भी संस्कार थिले ताकु बाहर कर दियो। बाबा कहउछन्ति बाबा गीत बजेले तकदीर जगाकर आई हूँ मैं नई दुनिया बसाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत सुनिले रूहानी संतान अर्थात शिव बाबा रूहानी संतान अर्थात शिव बाबा जी सुप्रीम आत्मा अटंती तांकर संतान आत्मा माने शरीर रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा गीत शुणिले। एबे तो पिलामानंकु आत्म अभिमानी हेबाकु पड़िबो। एथिरे बहुत परिश्रम मध्य रहिछि। प्रति मुहूर्तरे निजकु आत्मा भाबी बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। एहा हेउछि गुप्त मेहनत। बाबा गुप्त होइथिबारु परिश्रम मध्य गुप्त कराउछन्ति। बाबा स्वयं आसी कहउछन्ति पिलामाने मते मने पकाइले कल्प पूर्व सदृश पुनर्बार तुमे शतप्रधान होई संतान माने बुझुछन्ति जे आमे शतप्रधान थिलु पुणी आमे ही एबे तम प्रधान होइछु। पुणी शतप्रधान निश्चित हेबाकु पड़िबो। गीतरे मध्य कहउछन्ति जे तुमे जेउ भाग्य हराइछ ताकु पुणी पाइबा पई पुरुषार्थ कराउथिबा पई सेही जणे ही सर्वशक्तिमान बाबा अछन्ति। कारण सिए समस्तंकु पावन कराउछन्ति ना। बाबा पिलामानंकु बुझाउछन्ति हे आत्मिक संतान माने एबे तुमे भाग्य गढ़िबाकु आसिछ। छात्र माने स्कूल को भाग्य गढ़िबाकु जाई थांती ना। से माने तो छोट पिला अटंती। तुमे छोट नुह, तुमे तो बड़ ओ वयस्क अट। सेथिपाई निजर भाग्य निजे गढ़ुच। हाँ, केही केही बहुत वृद्ध मध्य अछंती। वृद्धावस्था अपेक्षा युवावस्थारे पाठ पढ़िबा भल। जवान मानकर बुद्धि भल होइथाए। एहा तो समस्तंक पाई बहुत सहज अटे। तुमर शरीर तो बड़ अटे ना। ये छोट पिला अटंती। एते कथा बुझी परिबे नाही। काहेकि ना तांकर कर्मेंद्रिय ही छोट अटे। स्तुति निंदा दुख सुख एही कथा को तुमे बुझी परिबो। आत्मा तो बिंदु अटे। शरीर बढ़ी चली थाए। आत्मा तो एक रस अर्थात स्थिर रही थाए। केबे छोट बड़ होई न थाए। सेही आत्मार बुद्धि पाई बाबा कस्तूरी परी उपहार देउछन्ति। काहेकि ना एबे तो बुद्धि अति तम प्रधान होई जाइछि। ताहा एबे स्वच्छ मध्य हेउछि। एही चित्रगुड़िक तुमर बुझाइबारे बहुत कामरे आसुछि। भक्ति मार्गरे देवता मानक सन्मुखरे जाई मुंड नुआई पूजा करिथांती। आगरू तुमे माने मध्य अंधश्रद्धारे मंदिर को जाउथिलो। तुमे पूर्वरु शिवंक मंदिर को जाउथिलो। तुमे कोन जानिथिलो जे ये शिव बाबा अटंती। बाबांक ठारू निश्चय संपत्ति मिलिछि। सेथिपाई तो तांकर महिमा गान करा जाउछि। केही भल काम करी गले तांकर महिमा गायन करा जाई थाए। शिव बाबांकर स्टाम्प तैयारी करिबा दरकार। शिव बाबा गीता ज्ञान दाता अटंती। एही स्टाम्प सहजरे तैयारी होई परिबो। शिव बाबा गीता ज्ञान दाता एभलिया स्टाम्प तैयारी करियाकु बाबा कहउछन्ति। एही बाबा समस्तंकु सुख देथांती। बाबा कहउछन्ति मु तुमको सुखधाम र मालिक कराउछि। बुढ़ी माने मध्य एकथा बुझुछन्ति जे आमे आसीछु शिव बाबांक पाखकु जे विचित्र अटंती। जे एही चित्र अर्थात ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करिछन्ति। निराकारंकु विचित्र कहा जाउछि। बुद्धिरे रहुछि जे आमे शिव बाबांक पाखकु जाउछु। जे टेम्परारी माने अस्थायी भावरे एही शरीर धारण करिछन्ति। पतितंकु पावन कराई मुक्ति जीवन मुक्ति देउछन्ति। बाबा कहउछन्ति
ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମର ବାସିନ୍ଦା କରାଉଛନ୍ତି। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଅଥବା ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମର ବାସିନ୍ଦା କରାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମିଳିଗଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସେମାନେ ସୁଖ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘରକୁ ଯିବ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ନେଉଛ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିରେ ଯାଇକି ବସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେନି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଆସିବେନି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାଗୁଛେ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମାଗୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ରେଡି କରୁଛେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା ପାଇଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ, ମେହନତ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ମାଗିଥାନ୍ତି। କହନ୍ତି ମନକୁ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ମୁକ୍ତିଧାମର ଯାତ୍ରୀ। ମୋକ୍ଷ କ'ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ତ ଭଲ। ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ। ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତିଧାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ। ଏତେ ସବୁ ସେଣ୍ଟରର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଉଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଦେବେ? ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବେ ନା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଦେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନା କଳି ଯୁଗରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ଯୁଗର ମଝି ସମୟରେ ଆସିଥାଏ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବେ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ସଦ୍ଗତି ଏବଂ ଦୁର୍ଗତି ଏକତ୍ର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ମମତା ରଖ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳିବ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ହରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା। ହରିଦ୍ୱାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ପଛରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହରିଦ୍ୱାର ଆସିବ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ହରିଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଦି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ରାମଙ୍କର କେତେ ଭାଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି? 4 ଭାଇ ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। 4-8 ଭାଇ ତ କଳିଯୁଗରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆସୁରୀ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶିବବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ହେଲେ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦାଦା, ଯିଏ ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ଅନାଦି ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶିବବାବା ଶାଳିଗ୍ରାମକୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନା, ଶାଳିଗ୍ରାମ ତ ଅବିନାଶୀ ହିଁ ଅଟେ। ଆତ୍ମାମାନେ ଅବିନାଶୀ। କେବଳ ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି 4ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପବିତ୍ର ବନିବାର ଯୁକ୍ତି ଶିଖେଇକିରି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ବନାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର କିପରି ପବିତ୍ର ହେବ? ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ। ଏବେ ଅପବିତ୍ର ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ପୁଣି ସତପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବୁ? ଏହା ତ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା। ତୁମଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପତିତ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଥବା ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବେ। ଆତ୍ମାମାନେ କିପରି ନିରାକାରୀ ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ସଦୃଶ ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ବତୀ ଲଗାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ରିସମାସ ଟ୍ରି ବନାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସବୁ ଧର୍ମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାଖାମାନ ରହିଛି। ସେଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାମାନେ କିପରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ମିଳିସାରିଛି। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ସେଠାରୁ ସବୁ ଆତ୍ମା ଆସିଗଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ। ପ୍ରଳୟ ତ ହେବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏହା କେବଳ କହିବାର କଥା ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଯିଏ ବି ଦେହର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ।
ଏହା ଚିତ୍ର ଓ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ନା? ବିଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ। ଆତ୍ମାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିନୟରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ହେ ଭଗବାନ କହି ୟାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ମିଳିବାକୁ ଥିବ। ପୁଣି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଧକ୍କା କାହିଁକି ଖାଉଛ? ଭଗବାନ ତ ପରମଧାମରୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମେ ତ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପତିତଟୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ ବନେଇକି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଟା ପବିତ୍ର ଧାମ, ପବିତ୍ର ଧାମକୁ ସେମିତି ଯାଇପାରିବାନି। ପତିତ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପାଠ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ପରମପିତା ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର। ଯଦି ସେ ଏକ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଧକ୍କା କାହିଁକି ଖାଉଛ? ଯିଏ ଜଣେ ହିଁ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ। ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତି ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କର୍ମ ହିଁ କରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ତେଣୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି କେତେ ମଧୁର ହେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ମାନେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାମ ହାତରେ ଏତେ କାମ କରିହୁଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫାଇଦା, ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କାମ ସବୁ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରନ୍ତି, ଡାହାଣ ହାତରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାମରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ପୂଜା ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅ। ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତମତି ଅନୁଯାୟୀ ଗତି ହୋଇଯିବ। ମତ ଓ ଗତ ଅଥବା ଗତି କରିବାର ମତ ଏକ ହିଁ ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗତ ମତ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇ ଦୁର୍ଗତିରୁ ସଦ୍ଗତିକୁ କିପରି ନେଇଯିବି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗତି ହେଉନାହିଁ। ଫଳ କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ମିଳିଯାଉଛି। ଏବେ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଆମକୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିସାରିଛ, ପୁଣି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣିବା, ଏହା ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣିବା, ଏହା ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ପାଠଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଅନାଦି ନାଟକ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରି ଘୋର ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ଏବେ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ ଅଛି, ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ। ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଳା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପରିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଯମୁନାର କୂଳରେ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏହା ଅନେକଙ୍କର ହାତକୁ ଆସିଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ କନଫରେନ୍ସ ଅଥବା ମେଳା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ଯେ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବିଘ୍ନ ବହୁତ ପକାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଭାବ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ନ ମିଶିବାରୁ ରାଜତ୍ୱ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱୈତ ମତ ବହୁତ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେରି କରିନଥାନ୍ତି। କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧର ଭୂତ ଆସିଗଲେ ତ ସେ କଥା ପୁଣି ନ କହିଲେ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ ଜାଣେ, ଗୁଡ଼ର ଗୋଥ୍ରୀ ଜାଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଓ ଶିବ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେହି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଧାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କାହା ଉପରେ ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଥବା କୃପା କରିବେ। ଏଥିରେ କୃପା ଆଦି ମାଗିବାର କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରେରଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗ ଶିଖାଇବାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରେରଣା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅକ୍ଷର। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏକତ୍ର ତିନୋଟି ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିଛି। ଦୁନିଆରେ ତ ବାପା ଅଲଗା, ଶିକ୍ଷକ ଅଲଗା ମିଳିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ତ ପଛରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତିନି ହିଁ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂଜ୍ୟ କରାଉଛି, ତୁମେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଯୁକ୍ତିରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନ ହେଉ ଯେ କେହି ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ପିତାଙ୍କର କଥା। ଭଗବାନ ବାପା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହିଁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଥିବେ। ଭାରତରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଯେପରି ବାବା ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ବାପାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଶୁଭ କର୍ମ କରି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର, କେବେ ଦୁଇଟି ମତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଭାବ ସ୍ୱଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧର ଭୂତ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂର ସ୍ଥିତିରେ ରହି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସଂଯମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ କରୁଥିବା ଅଥରିଟି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସ୍ୱୟଂର ସ୍ଥିତିରେ ରହି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସଂଯମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ କରୁଥିବା ଅଥରିଟି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯେପରି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସ୍ୱୟଂର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ସଂୟମ ବା ନିୟମ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱୟଂର ନିଶାରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସହିତ କହିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସାକାର ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ଓଲଟା କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବାବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଶା ରହିଥାଏ ଯେ କୌଣସି କର୍ମ ଓଲଟା ହୋଇ ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ, ଯାହା ବି ବାଣୀ ଶୁଣାଇବ ବା କର୍ମ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ ହୋଇଯିବ। ବାବା ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ପବିତ୍ରତାର ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯଦି ମଜବୁତ କରିବ, ତେବେ ତାହା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ପାଲଟିଯିବ। ପବିତ୍ରତାର ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯଦି ମଜବୁତ କରିବ, ତେବେ ତାହା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ପାଲଟିଯିବ। ଇଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ हैं। ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍।
ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେପରି କୌଣସି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରହିଯାଏ। ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ, ତେବେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ତେବେ ବି ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କିପରି କୁହାଯିବ? ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।